अलहम्दुलिल्लाह हज़रतिल जलाल वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिर रिसाल व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना हुम अहलुल फ़ज़्ल वल अदाल। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमा किराम और मसलक अहले सुन्नत वल जमात सर ताल्लुक़ लरनकु दगे अक़ीदे व गैरतमंदो बदिन मुसलमानों ज़ुमूर सासुलगने जलसा और प्रोग्राम चिर कुरान मजीद ख़त्म हवाले सर मुनक़द मोहतरम तबलीगी उलमा तशरीफ फरमा दी। खुसूसन दरसुबिल मुहद्दिस शेख तफसीर वल हदीस हज़रत शेख नक़ीबुल्लाह से दामल बरकातुहुमुल्लाह दावई मौजूदगी की यकीनन ज़माना पर बयान कवल अगम मुश्किल कावी मोहतरम हाज़िरीन बुनियाद बांधे सूजुंगे मारूज़ात गुज़ारिशात सासुरान दे रस्को मोहतरम कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल जलाल आखिरने किताब दे अल्लाह रब्बुल जलाल मंगो तासु तरजुम तिरुवल दस्तूर मंशूर वाले गले दे अल्लाह रब्बुल जलाल आखिरने पैगाम दे जिदे मंगो तासु तब ज़बानी हाल सरवई मारा वाखलई मा सर खपल ताल्लुक़ मजबूत कई मा तवखरा कई मा इज़्ज़त कई मा बांधे खपल ज़ान पूरा कई मा बांधे खपल ज़िंद व ज़िंदगी खिस्ता कई कज़मरा सलमा मा सर ताल्लुक़ मजबूत को ज़म इज़्ज़त ललमा बेमज़ब खपल ज़िंद व ज़िंदगी बांधे हुक्मरान जोक ललमा बे दुनिया किम ज़ताउस्तर कामयाबी वाला जुन ज़मानत दरकोमा द खुशहाली वाला जुन ज़मानत दरकोमा द चैन व सुकून वाला ज़िंदगी ज़मानत दरकोमा और मन नरुस्ता द कब्र और द आखिरत खुशहाली द कब्र और द आखिरत राहतुन द कब्र और द आखिरत मज़ीद द कब्र और द आखिरत नेमतुन बेलता सु इंतज़ार कई और मोहतरम द कुरान मजीद रहता ज़बानी हाल सरदार हुई ज़मरावाना सलामा मासरम ताल्लुक़ जोड़ लको ज़म इज़्ज़त लगा माबादी ज़ान तो हलक लगो ज़माबादी खबल जोड़ ज़िंदगी खिस्सा लगा बेयार हो सकती दुनिया की मुस्तासुर बारद मुश्किलात ज़िंदगी का द मुसीबतों में गुज़रान दे और द मन नरुस्ता द कब्र और द आखिरत मुश्किलात द कब्र और द आखिरत तकालीफ द कब्र और द आखिरत मुसीबतों द कब्र और द आखिरत अज़ाबों बेलता सु इंतज़ार कि अल्लाह तुमको सत्यमीन हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन अल्लाह ने किताब पर जरूर से रजी को मनो उचतई इज्जत वर तबरकई रिफत व बुलंदी वर तबरकई व यज़ल बिही आखरीन और अल्लाह ने किताब पर जरूर से रजी को मनो ज़लीलकई ज़िल्लत और पस्ती और बांधे मुसल्लत कई मोहतरम के मुखल कुछ दरद पर किताब रगस से रजी से ताल्लुक़ जोड़ करे नहीं तक पर जुम्मन ज़िंदगी नाफिस करे तारीख मुंगो तासु का खलक रखे अवी पर दुनिया पर फतह ज़िंदगी तो रोकेगा गलबे दौराने रोकेगा तारीख मुंगो तासु का रखे फलखल को दुनिया दांडे हुक्मरानी करेगा लेकिन कम खल कुछ दरद किताब शात और ज़बलेगे सदमे रोगदारी और इन्हिराफ करोगे तारीख मुंगो तासु का रखे फलखल को दुनिया की ज़िंदगी तो रोकेगा मफ्तूहियत और मग़लूबियत जुम्मन तो करोगे
تاریخ منگو تاسو تراخی دغسی خلق ہمیشہ دنو قومنو ما تحت سبیلتی تاسو گوری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین حکومو دا درب کتاب دخل جن دستور وگر زرو اگر صحابو رب کائناتو کی عزت ورللو فتح ورللا غلبو ورللا بیاور طرف خل کائنات مسخر للا طرف ہواگانی ورد مسخر شوی طرف پزاگانی مسخر شوی طرف سمندرو مسخر شوی صحابہ بے کائناتو تبرسیدو رب ورد کائنات تابق للا رب ورد کائنات مسخر للا صحابہ کرام بے کائناتو وادی حکمرانی کول یو صحابی فرمائی اشپر سفر دے یوسی کی زنگل کی دوبان اشپر آزی دلتر اسمرو خطرہ دا دلتر اندگانو خطرہ دا یو صحابی ودری اعلان کئی اور زنگل اسمرو اس پر اتبتوی نم دلتر نبی علیہ السلام و صحابہ اشپرہ خبردار تکلیف ورنکی نقصان دے ورہ رسوی صحابہ کرام پر باری مندشوید اران انتظام برابر کو سرور طرف تر زنگل اسمری رازی ورندگان رازی وحفاظت دبارہ وپہلے دبارہ ودریگی صحابہ پر میں منشن سباق لگا من خل طرف تا آباد شو زنگل زمان درندگان خل طرف تا آباد شو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دورو ایران فتح شو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنگی قماندانو امیر المؤمنین طرف میں خطر راشی سارا کلچ مجاہدین دلتا نبالغ شی بیادر سمندری ودودن اخواجتن خلقی دلتا مرشی اللہ دین در پیغام در خلقتن در رسوی دلتا در دین در کلمہ جلدت بلند دفعی کلچ دیو دلتا نبالغ شو مجاہدین پر تیاری کری سباتا ادا لاکو گاندو حملہ ورکبول کری کلچ دیو پر تیاری خلقتن اطلاع ملاشی بدا آوئی دا وجود باس دا اندرد لاری ختم اگلالے مزدود اگلالے کشتے وصف زبالے سباد جگل مجاہدین دل ترائیاسی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی سلمان فارسی نے تبوش کی سلمانہ یو طرف تلگے ہوئی روحتن نے بل طرف تا سمندر دے سکر اگر تا جواب ورگئی والتوی سادہ اندر سمندرو رب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام تلار ورکلیوا فرونیان ورکلیو اندر وہ رب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تلوے گلزار گلزبلے ہو آج گوھو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگے کر سکتی ہے اندازی پریستا پیدا تیرے کوئی صاحب سکر اگر کوئی سلمانہ تو زمین جنگی کو مندار بخش کشا بل اسب سمندر کو پاس مروا چوا نوی در پسے ہو تو موسیٰ علیہ السلام رب نرم موجود میں اگر نوی کو سمندر کو پاس نار ہو رہا تھی ایک بل اسب کو سمندر کو پاس مروا چوا باقا بلا تو سمندر کو پاس کے رسولہ روایات کی راضی تو سمندر عبود دیولا سمختی النور دیکھر ایو خلق داؤ اللہ در کتاب سے تعلق مضبوط کو دیستہ کو بریزان پوہ کو بے بخبل جند و زندگی خستق والا اوی تبا رب زلزلال تو کائناتو کی عزت ورکو فتح ورللا اوی بے بدریا بعد حکمرانی کول لیکن یہ منتاسی محترم مانتا قرآن سر سے تعلق دے بس دمون کا تعلق جمون مسلمانان ممون پر ایمان راوڑ لیتی یقینوں کا نم 98% مسلمانان پر قرآن مپنی اور صرف لائن سے مپنی زونوں کے احساساً ختم شو عزت لیونے مپنی دنم مسلمان پر ذہن کے قرآن تصور صورت تک تم رہا پوری پاتے دی جیسا تمڑے اوشو حفظان صاحبان را ویس ختم ہوگی تو کورو لگان انتدادا قاریان صاحبان را ویس ختم ہوگی بس ہمیں ذہن کی قرآن اندہم رتصور بارش مبرکات منو کرامات منو الحمدللہ زمان تعلق علماء دیوبند سر دے من اعتدال والا خلقیو من کرامتم بنو من برکتم بنو ہانا کرامت و برکت بنو من قبر پرستائی دیو کاری چھتا قبر کام بزان بگی قبر خالی بزان بگی قبر نتوافر کئی سجدے وقت لگئی تاہونا مرادون باگی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیرے کرے لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء المساجد اللہ
الله دې په یهودو او نصاراو لعنت ولري هغوی د خپلو انبیاو قبرونه هغه مېلهګاه ګرځولي عبادتګاهونه یې ګرځولي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دعا یې کړې وه اللهم لا تتخذ قبري وثنا یعبد یا الله زما قبر هغه سجدګاه مه ګرځوه چې خلک یې عبادت یې کېدای شي مرادونه درنه غواړي نظر و نیازونه پرې خلک لري هغې نه طوافونه کوي هغه مشکل کشای حاجت روا کوي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیري کوي زموږ ستاسو په عقیده دا ده مشکل کشا او حاجت روا څوک دی؟ څوک دی؟ الله صرف یو الله څوک دی؟ نو تاسو موږ صورت ته ونیو ایاک نعبد و ایاک نستعین علما ناست دي دلته هغوی پوهېږي ایاک مفعول به مقدم کړی دی په نعبدو فعل باندې مقصد دا دی حسب پیدا کوي ایاک نعبدو یا الله صرف ستا عبادت کوو و ایاک نستعین یا الله صرف د تا نه مدد غواړو عبادت هم در سره څوک نه شریکوو مدد هم در سره څوک نه شریکوو عقیده هم دا ده ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو که تکلیف درنه رسي کائنات راجمع شي دا درنه تکلیف نشي لرې کولی عقیده هم دا ده په کائناتو کې د ټولو نه غوره هستي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده هغه ته هم الله فرمایي اعلان وکړه لا املک لکم ضرا ولا رشدا ستاسو دپاره د نیکي او د نقصان مالک یم سوچ وکړه چې کله کله غوره هستي هغه د نیکي او د نقصان مالک نه شو بیا بل څوک د کوم طرفه کېدای شي بهرحال معرض کوو موږ د روحانیاتو او د کراماتو قایل یو برکات منو لیکن قرآن دې لپاره نه دی راغلی دا قرآن دومره تصور پاتې دی چېرته جرګې وي دا قرآن راواخلي به دې تصور کړي دا خو یو ژوند دی دا خو یو زندګي ده الله رب ذوالجلال موږ او تاسو ته رالیږلو موږ د هغې نه غافل یو د هغه کتاب نه موږ د غفلت شکار شو یقین موږ زموږ ذهن کې چې د انګریزۍ د کتاب څومره اهمیت دی د دې لسم سره قرآن نشته دی او کله چې موږ د الله د کتاب نه لرې شو الله په موږ ذلت مسلط کړو نن پر پوره دنیا کې بني اسرائیلو ته الله فرمایلي پنځلسمه سپاره کې الله رب ذوالجلال ذکر کوي ان اردتم عدنا که تاسو سرکشي ته واپس شوئ دوباره هم سرکشي شروع کړه عدنا هم به عذاب ته واپس شو عذاب به درته لرو او دا ضابطه ده د آسماني دین پیروکار چې کله سرکشي شروع کړي نافرماني شروع کړي رب ذلت مسلط کوي غیر قربونه الله راولي په دې مسلط کوي دین په ډبوي دین دا تپوس هم نشي کولی زموږ جرم سره یې ټول دنیا کې مسلمانان هم دغه حالت نه تېرېږي تازه حالات تاسو د فلسطین وګورئ تېر دوه نیمې درې میاشتې مخکې هغه یو شپه بمباري وشوله 600 کسان پکې شهیدان شوي په یوه شپه د سهار تر ډېر تر روانو جلسو ته ما دا منظر په فیسبوک باندې کتو یو کور و دا چته به را ځمکه پروت و ټول شهیدان شوي و دوه ماشومان وړوکي پاتې د یو ماشوم مور یې شهیده پلار یې شهید وروڼه یې شهیدان خویندې ټول شهیدان د یو وړوکي د بل د نن لږ لوی و د ده د ګوتې نیولې ورولې و د دې ماشوم د ګوتې کټ رسي دا منظر ما کتو وینې باندې سره و او دا هغه شپه وه چې زموږ د ملک پاکستان د بل کوم ملک سره د کرکټ میچ او زموږ ملک وبېلو ځوانان دومره خفه وو دا خلک دومره خفه وو ما سهار ته پر خپل زړه کې دا درد محسوسه و کریم پروردګاره دا معصومه بچم چې کله رب ته ورغلي هلته به څه ګیله کړي پروردګاره په کومه شپه چې به موږ اور ولېدو په هغه وخت باندې د دې امت ځوانان د کرکټ د تماشې نه وکړل یقین وکړه زموږ په زړونو چې دا کرکټ چې عالمي جواري د کتل هم جایز نه دي د کرکټ دپاره څومره درد دی کاش که ته هومره درد خپلو مقدساتو دپاره وې کاش که ته هومره درد خپل مسلمان بچو دپاره د مسلمان خویندو د عزتونو دپاره وې کم قوم چې د بېعزۍ دی حد ته ورسېږي چې خپل مقدساتو باندې ننګ کول خو لرې خبره ده په زړه کې درد نه محسوسوي هغه قوم یقین وکړه موږ تاسو باندې دغسې حالت مسلط دي موږ ذهن کې خدای دي او کفر نن په موږ په ذهنونو کې همدغه اچولي دي بس موږ سره وسایل نشته دی اسباب نشته دی طاقت نشته دی موږ همدغسې د ذلت او د غلامۍ ژوند تېرو یقین وکړه دا د کفر هغه تصورات دي زموږ ستاسو ځوانانو ذهن ته وراچوي زموږ ستاسو د نوي نسل ذهنونو ته وراچوي خپل ذهني غلامان جوړوي مسلمان
مسلمان کله د مغلوبیت لپاره نه پیدا، مسلمان کله د ذلت لپاره نه پیدا، لیکن کله چې موږ د رب په کتاب سره تعلق ختم شو، د رب سره تعلق کمزور شو، دین کې موږ د حالت ته ورسېږو. موږ سره وسایل هم شته، اسباب هم شته، طاقت هم شته، خو موږ سره ایماني غیرت نشته، موږ سره جذبه جهاد نشته، موږ سره د شهادت مینه نشته، د شهادت جذبه نشته. هغه څه زموږ غلامان جوړ کړي. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ولې وخت به راشي د کافرانو به تاسو داسې راوده کېږي لکه وجه کې وږی چې په دسترخوان باندې راوده کېږي. نو راکوي صحابو تپوس کړه موږ به کم یو په هغه وخت کې ویل نه تاسو به ډېر وي. بیا وجه سره د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجه بیانوي ستاسو زړونو کې به د دنیا محبت راشي، دنیا به کراه ورته وګورو، دنیا سره به محبت پیدا شي، د مرګ نه به نفرت پیدا شي، جذبه د جهاد به هم ختمه شي، د شهادت تمنا به هم ختمه شي. تاسو به خپل هر څه صرف دنیا وګورئ بس. نن حالت هم دغسې یقین وکړه چې خپلو مقدساتو لپاره سړی نه غمجن کېږي، خپل مسلمان خور او بچي لپاره نه غمجن کېږي، هغه به احساسي به کوم حد ته رسېدلی. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخري وخت کې فرمایلي شونډې مبارکې خوځېدې نخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نن او سبا ته الله دې نه کړي که زموږ مقدساتو خانه کعبه هم په قرآن ښایسته حمله وه، یقین وکړو ګمراهان خو مسلم د هغوی غلامان دي، خو زما ستا ځوانانو کې دغه احساس ختم شوی او تصور هم څه ډول شوی دی موږ سره وسایل. یقین وکړو وسایل هم شته، اسباب هر څه شته، ایماني غیرت نشته. تاسو وګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین زموږ ستاسو مشران یو سره هېڅ ټکنالوژي نه وه، ظاهري وسایل ظاهري طاقت نه وو. قیصر او کسرا د هغه زمانې سوپر پاورونه وو. د وخت دغه سوپر پاورونه لکه نن سبا چې اوس هم لیکلي، د وخت دغه سوپر پاورونه زما رب د صحابه کرامو خولې ته راوستي وو. لږ تاریخ د خپلو مشرانو وچپګه دغه صحابه کرام چې کله د رب او د قرآن سره تعلق برابر وو، د وخت دغه سرزوره کافران، د وخت دغه ظالمان او کافران، د وخت دغه بدماشان کافران، دا زما او ستا رب د صحابو خولې ته راوستي وو. د وخت دغه سرزور زما او ستا مشرانو ته ټیکس او جزیه ورکړې وو. نن چې موږ د قرآن نه لرې شو، د دین نه لرې شو، تاسو د ذلت دې حد ته ورسېد. د وجې نه عزم وکړئ چې د قرآن سره به تعلق جوړوو انشاءالله العزیز. وګورو انشاءالله یقین وکړه میاشتې تېرې شي زموږ سترګې د قرآن سره مخامخ نه شي. میاشتې تېرې موږ چې د شپې ویده کېږو همدا موبایل مخې ته ونیسو شو، سهار چې پاڅېږو بیا دغه موبایل په نهره باندې راواخلو. تاسو به کله سوچ کوئ د رب دغه کتاب راته وکړي په زبان خان سره راته چغې وهي هم راواخله که نه. زه خو رب ستا د کامیابۍ او د هدایت لپاره رالېږلی یم. او قرآن په میاشتو میاشتو زموږ سترګې محروم دي چې د دې سره مخامخ شو. دې وجې نه محترمو لس ګنټې موبایل ته ورکوئ، دا لس ګنټې نه یوه ګنټه هم نه د دې شلمه ایسه دا نیمه ګنټه خو قرآن ته ورکړئ. کوم خلکو چې د قرآن سره تعلق د هغوی نه یادوم، کوم خلک چې د دغه نعمت نه محروم دي میاشتې وشوي زموږ سترګې د قرآن سره ناشنا دي، د دې قرآن سره ولېږي. عزم وکړئ چې د دغه قرآن سره به تعلق جوړوو. نیمه ګنټه ټایم به څوک ورکړي انشاءالله. روزانه به نیمه ګنټه ټایم نه پرې پوهېږي. راشه تا ته الله ماحول درکړی، علما شته، مساجد شته. ګوره سوچ وکړئ که په دې حالت کې درته مرګ راغی او تا ځان د قرآن سره نه اشنا کړی، په دې حالت کې مړ شو، دې قبر کې به ته څه کوې؟ د قیامت په ورځ باندې د حشر میدان کې به څه کوې چې دا قرآن د تا خلاف راشي او دا هغه قرآن د ربې جګړه منلی شوې ده، د هغه سپارښي د سپارښت منلی شوی دی. سوچ وکړه چې ستا خلاف ته د قرآن کله راشي د رب دربار کې د رب عدالت کې مقدمه ده وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي فریاد کوي وقال الرسول یا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله زما د قوم د قرآن پرېښی وو، د انګریزۍ د کتاب هم را اهمیت یې در ورکړی. سوچ وکړه کله چې قرآن زما او ستا په خلاف هلته ولاړي، الله پیغمبر ولاړي، وایي زما او ستا په تباهۍ او هلاکت کې څه شک دی؟ الله دې موږ د دغه تباهۍ او هلاکت نه وساتي، امین ووایي. دې وجې محترمو د رب د دغه کتاب سره تعلق دی زده کوئ، د دې الفاظ هم زده کوئ. الحمدلله موږ ته الله علما راکړي، محبوب یې راکړی، دې ته کښېنئ د قرآن ترجمه باندې ځان پوه کړئ. په دې ځان پوه کې موږ ته رب څه وایي په دې کتاب کې ځان په پوه کوو که نه انشاءالله العزیز.
تاسو ولې د ستاسو بچو خدمونه کړي دي هسې کله خو سوچ وکړئ یوې خبرې ته یو چا بچی د تکلیف په ور باندې یو څوک د هغه بچی د تکلیف نه بچي موږ تاسو څومره شکریا ادا کړو انسان کله سوچ هم کړی دی راروانه تباهي د لومړۍ تباهي د حدیث کې راځي په دسترو کې لوښ کې ختم شریدن نه وینې راشروع شي دا علما قاریان ستاسو بچي د تباهي نه بچي دا زموږ او ستاسو سره خیر خواهان په مخ د ځمکې په دې وخت کې د دې نه لوی خیر خواهان زموږ او ستاسو نشته نن دغه زمانه کې دا علما قاریان خپل نن زموږ او ستاسو د بچو د سبا د قربان کړی دې نه بل څه قرباني کېدی شي نن هم دغه علما قاریان د زموږ ستاسو مساجدو کې د ما ستاسو د بچو ته قرآن ورښیي زموږ لمونځ کوي زموږ د تهذیب حفاظت کوي موږ تاسو ته منظوره جمع راکوي دا خلک تاسو ته روپه ته یې 15,000 روپو تنخوا باندې ګزاره کوي زموږ به سوچ کوي موږ وایو یاره دا خلک ضروریات نه لري یقین وکړه دا خلک ضروریات لري مشکلات لري خو دوی مجبوره دي چې دوی خپل ضروریات پوره کوي ځکه دوی ته پته ده موږ په بېرحمه معاشره کې اوسېږو ژوند تېروو چېرته چې اسلامي ریاست د چا بنیاد چې په لا اله الا الله باندې و پاکستان کې مطلب کې لا اله الا الله کله چې اسلامي ریاست بچت پاسې په دغه سالانه بچت کې د اجراګانو لپاره حسابي د تمامو لپاره حسابي د بېدینۍ د استادانو لپاره حسابي د غیر مسلم اقلیتونو د عبادتګاهونو لپاره حسابي په دغه کې کرکټ والو لپاره حسابي لیکن د مسلمان ملک په دغه بچت کې د دغه مضمون کتاب د دې د ښوونکو استادانو لپاره حسابي د دې د درسګاهونو لپاره حسابي د دغه مساجدو لپاره حسابي هغوی ته پته ده په کومه معاشره کې موږ ژوند او زندګي کوو هلته زما یو مسلمان ورور په کوم بچي چې انګریزي تعلیم حاصلوي پیسې هم پرې لګوي وخت هم ورکوي هغه بچي پانسابه هم کوي هغه بچي نګراني هم کوي لیکن په کوم بچي چې دغه مضمون کتاب زده کوي په دغه بچي باندې وخت لګوي په دغه باندې پیسې لګول تر اوسه پورې د مسلمان په څه مشکل ده د دې وجې نه هغه مجبوره دی خپل ضروریات تباهوي د علماو ورځ لباس ته مه ګورئ د دې قاریانو دې باندې به څه حالات مې خو بیا هم دی لا یسألون الناس الحافا یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف یو څوک چې د دوی د حالت نه خبري او په ډېر د مالداره خلکو باندې د ډېر مالداره دی روپتي کروڑپتي دوی په ژبه سره یې په خپل حالت سره خپل حالت چاته نه ښکاره کوي محترم زموږ ستاسو ذمه داري ده چې د دوی ضروریات پوره کوو ملګرتیا ورسره وکړو انشاءالله او ورسره ملګرتیا تاسو ماشومانو ته نه وایم مشرانو ته کوو ملګرتیا انشاءالله ملګرتیا به د پیسو کوو ښه زموږ پښتانه چې جومات ته راشي بهر ملکونو کې ښه کاروبارونه وي اکثر راشي دلته مونږ ته وایي یاره مولوي صاحب ډېره دعا درته کوم نو ته دعا مه کوه پیسې ورکړه ضروریات یې ورکړه دعا به درته هغوی وکړي ورچې ته هم دعا کوې هغه هم دعا کوي خو بیا خو کار نه چلېږي څه خلک به دعاګانې کوي خدمت به کوو څه خلک به د هغوی ضروریات ورکړو تقسیم د کار به کوو بیا به نظام چلېږي انشاءالله وروځي به انشاءالله ګوره مونږ تاسو ته ګیله کوو پښتنو دې پنجاب ته داسې ولاړ چې ما خپله کتلي دي جوماتونو کې د مونځ څوک خاص نه وي لیکن ته اوس د دې ګرمیانو کې ما خپله کتلي دي په د ګرمیانو کې په د جوماتونو مدرسو کې ایسي ګرام لګېدلي مونږ خو چې دلته څو پنکې هم لګوو تاسو تر هغه وخته پورې احساس نه کوئ تر څو چې درته قادري صاحب جومات ته نه دوکان ته نه راغلی حاجي صاحب ستاسو بچي چې پکې سبقونه وایي هغه د رضایت تر یو څو پنکو سره ورته لږ څنډه ورانه محترمو دغسې مه کوئ خپل لاسونه کلاو کوئ به د خلکو الله به درته خپلې خزانې کلاو کړي انشاءالله که دا هم دغسې تنګ وساتل الله به درباندې خپلې خزانې بدلې کړي او به ورسره تاوري انشاءالله په دې ځان پوه کړي ټول کفر یو طرف ته دی ستا نوی نسل تباه کول غواړي ستا تهذیب تباه کول غواړي زما او ستا حکمرانان هم مجبور دي د هغوی سره ورسره وي د تهذیبونو په دغه ژوند کې دا علما دا مدرسې دا درسګاهونه دا بنیادي کردار ادا کوي دا زموږ او ستاسو د تهذیب حفاظت کوي کفر هم په دې پوهېدی د دغې د کمزوري کولو کوشش دی لکه نیان وساتئ دا چا ته کمزوري کولو ته مه ورکوئ دا مدرسې دا درسګاهونه کې کمزوري شو دا علما کمزوري شو
را روان نسل باندې حیا نه پیژني غیرت به نه پیژني دین به نه پیژني حلال او حرام تمیز به نشي کولی د دې وجې د خپل تهذیب په خاطر د خپل دین په خاطر باندې بل مدارس دغه درسګاهونه دغه علما آباد وساتئ په خپلو کاروبارونو کې په خپلو تجارتونو کې د دې حاصله کوي دا د الله حاصله ګڼي په دې باندې خرڅ انشاءالله رب به درته په دغه کاروبار کې برکت واچوي په دغه تجارت کې به درته رب دومره برکت واچوي چې ستاسو په تصور کې ونه راځي انشاءالله که اوبه ورسره تاوم زه خبره کوم ګورې د بېدینۍ دور دی خپل بچي دې جوماتونو ته ځي هغو ته خامخا راولېږي موږ درته دا نه وایو چې تعلیم پرې ورکوو سکول کالج ته معیار ته یې هم ولېږه خو چې شپږ ګنټې هلته تلې 3 ګنټو ته دلته جومات مدرسې ته خامخا راولېږي که څه نه شي زده کولی بیا هم راولېږه دې ماحول کې چې پاتې شي دا هم لویه خبره ده او دویم نمبر د اخرنۍ مورچې دي دا علما خیر سپایان دي د دې امت مضبوطي کې مالي جاوید تعاون ورسره وکړي کوو به انشاءالله کوو به وعده ده ما سره د چا وعده ده د دواړو لاسونو بلند کړي دا وعده ده انشاءالله نه لاس اوچت کړي ټول وایي وعده ده انشاءالله